ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण मानंकु मोर यूट्यूब चैनल आष्टधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा जुलाई 2025 रे कर्कट राशि व्यक्ति मानकर समय किपरि रहिबो। एही मासिक राशिफल चंद्र राशि एवं लग्न राशि उपर आधारित। जदि आपणकर कर्कट राशि बा कर्कट लग्न होइथिबो तेबे एही मासिक राशिफल आपणक पई उद्दिष्ट। आसंतु जानिबा जुलाई 2025 रे कर्कट राशि पई राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति कौन अछि। जुलाई 2025 रे राशि चक्र रे कर्कट राशि रो प्रथम रे बुध अवस्थान करुछंती। 15 जुलाई परे रवि अवस्थान करिवे। द्वितीय स्थान रे मंगल एवं केतु अवस्थान करुछंती। अष्टम स्थान रे राहु अवस्थान करुछंती। नवम स्थान रे शनि अवस्थान करुछंती। एकादश स्थान रे शुक्र अवस्थान करुछंती। द्वादश स्थान रे बृहस्पति अवस्थान करुछंती एवं 1 रु 15 जुलाई पर्यंत रवि सेठारे अवस्थान करिवे। यह थिला जुलाई 2025 रे राशि चक्र रे कर्कट राशि पई ग्रह मानकर स्थिति। जदि वर्तमान पर्यंत मो चैनल को आपण सब्सक्राइब करि नांती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। भिन्न भिन्न ग्रह मानकर गोचर रे चलन बा राशि परिवर्तनर आपणकर राशि उपरे कौन प्रभाव पकाइबो एवं यार प्रतिकार कौन, जदि आपण ए समस्त विषय जानवा चाहती तेबे मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ये समस्त वीडियो देखंतु। जदि आपणकर किछि निर्दिष्ट समस्या थाए एवं आपणक जातकर ज्योतिष शास्त्र सम्मत एनालिसिस करने को चाहूथांती तेबे वीडियो रे दिया जाइथिबा नंबर रे जोगाजोग करि परिबे। दयाकरी सकाळ 10टा रु संध्या 5टा मध्य कॉल करंतु। एही सेवा देययुक्त बा पेड सर्विस अटे। आसंतु जानिबा जुलाई 2025 रे कर्कट राशि व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। राशि अधिपति हेउछंती चंद्र, जे कि ठंडा ज्वर इत्यादि कारक ग्रह। प्रथम 15 दिन रवि द्वादश स्थान रे एवं शेष 15 दिन कर्कट राशि अवस्थान करिवे। तेणु प्रथम 15 दिन आपणकर ठंडा ज्वर इत्यादि शरीर पीड़ा बा दुर्बल अनुभव करिवे। मात्र जुलाई 15 तारिख परे शरीर सुस्थ रहिबो एवं आपण स्ट्रॉन्ग फील करिवे। मु एठारे आपणको कहि देबाकू चाहिबी कि आपणकर षष्ठ स्थान बा रोग एवं ऋण स्थानर अधिपति बृहस्पति द्वादश स्थान रे अवस्थान करिसेंती, जहा कि शुभ नुहे। आपणकर अष्टम स्थान रे राहु अवस्थान करिसेंती एवं अष्टमाधिपति शनि नवम स्थान रे अछंती, जहा कि शुभ मध्य नुहे। तेणु सबु दृष्टि स्वास्थ्य प्रति आपणको विशेष ध्यान देबाकू पड़िबो। धन द्वितीय स्थान हेउछि धन प्राप्तिर स्थान। धनाधिपति रवि जुलाई 15 पर्यंत व्यय स्थान रे अवस्थान करुछंती। तेणु जुलाई 2025 रे प्रथम 15 दिन आपणकर खर्च अधिक रहिबो। कर्माधिपति मंगल धन स्थान रे थिबारु आपणकर कर्म करी धन निश्चय अर्जन करिवे, किंतु खर्च अधिक रहिबो। शेष 15 दिन खर्चर मात्रा टिके कमी पारे। द्वितीय स्थान बा धन स्थान रे मंगलंक सहित केतु अवस्थान करुथिबारु आपणको कर्म एवं धन प्रति सर्वदा वितृष्ण भाव जात हेबो। काम करिबा को इच्छा हेबो नाही एवं धन प्राप्ति प्रति आग्रह मध्य रहिबो नाही। आपण धर्म कर्म प्रति आग्रही होई पूजा पाठ एवं धर्म कार्य रे अर्थ व्यय करिवे। तेणु जुलाई 2025 रे निजर खर्च उपरे टिके कंट्रोल रखिबा पई चेष्टा करिवे। विद्या शिक्षा बा एजुकेशन पंचम स्थान हेउछि विद्या शिक्षार स्थान। पंचमाधिपति मंगल द्वितीय स्थान सिंह राशि रे अवस्थान करुछंती। विद्या शिक्षा रे आपण उन्नति करिवे। पाठ पढ़ा रे मन ध्यान देई परिश्रम कले परीक्षा रे उत्तम प्रदर्शन करिवे। कृतकार्य मध्य हेबे। उच्च शिक्षा पई मध्य सुजोग सृष्टि हेबो। संतान जुलाई 2025 रे संतान मानकर स्वास्थ्य भल रहिबो, मात्र मन स्थिर रहिबो नाही। विद्या शिक्षा रे मन लागिबो नाही, मन विचलित रहिबो। जदि मन को स्थिर करी पाठ प्रति ध्यान देबे तेबे उत्तम प्रदर्शन करिवे। लव रिलेशनशिप बा प्रेम संपर्क पंचमाधिपति मंगल शुभ थिले मध्य साथी रे केतु थिबारु लव रिलेशनशिप रे मनांतर मतांतर देखा देई पारे। छोट छोट कथारे आर्गुमेंट हेबार संभावना देखा देबो। निज मन को कंट्रोल करंतु, समय निश्चय भलरे जीव। वैवाहिक जीवन बा मैरिड लाइफ सप्तम स्थान हेउछि विवाह बा
ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବା ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସ୍ଥାନ। ସପ୍ତମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯିଏକି ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ନବମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ। ସପ୍ତମାଧିପତି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଥିବେ ବା ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଧର୍ମସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ନବମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ। ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ନବମ ଶନି ସାଧାରଣତଃ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶ ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ଆୟଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରି ବା କ୍ୟାରିୟର। କର୍ମାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନସ୍ଥାନରେ ସିଂହ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଶୁଭ ଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ କେତୁ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ରହିବେ। ତେଣୁ ନିଜ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଫୋକସ୍ଡ ରହିବେ, ତେବେ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଯିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବା ବିଜନେସ୍। ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ ଆୟ ବା ଲାଭ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। କର୍ମାଧିପତି ଧନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ରବି, ଯିଏକି ଧନାଧିପତି, ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ତାପରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତେଣୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏ ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆୟ ଭଲ ହେବ, ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସପ୍ତମାଧିପତି ଶନି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ବିଜନେସ୍ରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ଆହୁରି ଶୁଭ ହେବ। ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୟ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ, ମାତ୍ର ତାପରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଯିବ। ଏହା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ। ମାତ୍ର ଏହି ଶୁଭ ବା ଅଶୁଭର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିବ, ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ମହାଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। କର୍କଟ ରାଶିର ଘାତବାର ହେଉଛି ବୁଧବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ସିଂହ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ଏବଂ ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଘଟଣ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ସୋମବାର, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସିଲଭର, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ମୁକ୍ତା ରତ୍ନ, ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ରୂପା ଧାତୁ ଏବଂ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 7 ବା ଏହାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଥା 16, 25, 34, 43, 52 ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୁଲାଇ 2025ରେ କର୍କଟ ରାଶିର ନବମରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶନି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ସମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କାଉ ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, କଳା ବସ୍ତ୍ର, କମ୍ବଳ ବା କଳା ଛତା ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରୀଂ ଗ୍ରୋଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବେ, ତେବେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବା ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ନିଜର କୁଳ ପୁରୋହିତ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ।
ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ନମସ୍କାର।